قرابته وذريته أجمعين وتبع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجاري سيد الشيخ البنجاري سيد الشيخ محمد بشر الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجاري سيد الشيخ محمد المنشار سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الشيخ إبراهيم الباجوري سيد الشيخ الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الشيخ محمد نووي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقيع المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي بن البقيع سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السوق سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدن حبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقتص سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن زين سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجوفي سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس صاحب الورد سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الأنصاري وشيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقتص وإلى شيخ سيدنا الحبيب أبي بكر الأقتص سيد الشيخ محمد أمين الكوبي سيد الشيخ محمد ياسين يرسل فلنا سيد الشيخ محمد شرواني عبد الله إلى رأي سيدي ومرشدي ومربي الرشد الجميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bidayatul hidayah. Summa qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca olehmu ta'awuz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah membaca doa iftitah selesai, bertahan sebentar, atau yang disebut dalam fikih saktatun latifatun wa ana minal muslimin. Bertahan dulu setemen, hanya baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Wa iza qara'tal qur'an, maka apabila engkau membaca Al-Quran, fasta'iz billah, hendaklah berta'awuz dengan Allah. Apa itu ta'awuz? Ta'awuz itu yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalah ada kalimat lain kada jadi masalah. Kenapa? Karena ada orang membawa kalimatnya begini, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Kada jadi masalah. Berarti nang kita ketahui dua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, satu. Yang kedua, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh. Ngarannya ta'awuz. Ta'awuz hukumnya sunnah. Apa berta'awuz ini sunnat setiap rakaat? Karena setiap rakaat kita membaca Fatihah. Kita ambil yang di dalam kitab sini, yaitu baca ke dalam. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim sirran. Baca olehmu a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu sirran bagamat. Membaca ta'awuznya itu fi kulli rak'atin, pada tiap rakaat. Alasannya li'anna ta'awuza matlubun 'inda iradatil qiraati. Li'anna ta'awuza, karena berta'awuz itu, li'anna ta'awuza, karena bahwasanya berta'awuz itu atau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu matlubun, dituntut inda iradatil qiraati, ketika hendak membaca Fatihah. Kita setiap kali ada Fatihah kada? Fatihah itu ayat Quran lah. Ayat Quran. Tadi ayatnya jelas kalau wa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Maka berta'awuznya itu disunnahkan pada tiap rakaat. Sudah. Selebihnya ada hal berbeda, sudah, karena memang dunia fikih itu adalah khilafiyah. Ada yang mengatakan yang penting rakaat pertama berta'awuz, rakaat kedua kada lagi, ya sudah masuk dalam rangkuman sembahyang. Itu alasannya. Ada kita alasan tiap kali rakaat itu membaca ta'awuz, karena setiap kali rakaat ada membaca Fatihah. Fatihah itu surah daripada Al-Quran. Habis tuntung sudah berta'awuz, kemudian cuma berdiam dulu setumbat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, diam dulu setumbat. Setelah itu iqra'il Fatihata, baca olehmu surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Nah, membacanya ini tergantung apabila sembahyangnya malam mulai maghrib, isya, subuh, maka Fatihahnya dianjurkannya nyari. Apabila sembahyangnya siang, walaupun mengqadha sembahyang malam, maka Fatihahnya bagamat. Zuhur, asar bagamat. Mengqadha subuh di waktu zuhur, banyaringlah membaca Fatihah kada.
Namun sebaliknya orang mengqadha zuhur di waktu imbah maghrib, maka dianjurkan membaca Fatihahnya nyaring. Paham ya? Alhamdulillah. Sin, paham sin. Nah, bitasydidatiha, membaca Fatihahnya itu dengan tasydidnya al-arba'ata asyarata yang berjumlah 14. Fahiza khafafta musyaddadan faqad asqatta minha harfan, maka apabila engkau meringankan huruf yang ditasydidi, maka sungguh asqatta, menggugurkan engkau, minha, daripada Fatihah, harfan satu. Baca Fatihah dengan tasydidnya jumlahnya 14. Bila kurang sebuting, diringankan tasydidnya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, kan gak ada tasydidnya tuh, hilang itu, maka hilanglah sehuruf Fatihah, berarti kurang, sahlah, kada sah. Fatihahnya kada sah dulu, maka wajib diulang. Apabila memang kada diulangnya, berarti Fatihahnya kurang satu huruf, sahlah, kada sah. Fatihah kada sah, maka sembahyangnya kada sah, karena la sholata liman la fatihata lahu, tidak sembahyang orang yang kada membaca Fatihah, termasuk orang yang tidak benar di dalam membaca Fatihah. Ini sudah aja kita lah belajar, sudah. Pokoknya tasydidnya jumlahnya 14. Wajtahid fil farqi bainad dadi wazzai fi qiraatika bis sholati. Wajtahid, bersungguh-sungguhlah engkau, fil farqi, dalam membedakan, bainad dadi, antara huruf dad, wazzai, dan huruf za, fi qiraatika, dalam bacaan Fatihahmu, fis sholati, dalam sembahyang. Jangan sampai membaca Fatihah itu hurufnya salah. Berarti membaca Fatihah itu membaca hurufnya sesuai dengan makharijul huruf, tempat keluar huruf, jangan salah. Nah, ketika orang salah makhraj hurufnya, maka huruf itu jadi berubah. Yalah, coba kita perhatikan huruf hijaiyah berapa jumlahnya? 27 apa 28? 27. Huruf hijaiyah mulai alif sampai ya itu ada makhraj nang tersendiri, keluarnya huruf. Lalu ada nang mirip-mirip. Hati-hati jangan sampai tak salah. Contoh sa lawan sin, yalah sama aja. Kalau sod lawan sin kurang lebih jaga lah. Nah, apabila huruf sa dibaca sin, salah hurufnya. Bila hurufnya salah dan itu merubah makna ayat itu, maka Fatihahnya tidak sah, betul. Fatihah kada sah buliki dahulu bujurakan. Setelah kada bujur jua, maka Fatihahnya kada sah, sembahyangnya kada sah. Lalu kewajibanlah kita belajar
tajwid sekedar untuk membenarkan makhraj huruf, tempat keluar huruf, supaya bacaan wajib dalam sembahyang makhrajnya kada salah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Oh ya Allah. Hah? Kenapa? Karena hurufnya salah. Makanya hati-hati hurufnya. Nang penting berbeda antara huruf to dengan ta. Samalah. Ta lawan to. Beda lah, tapi sama pada ta bunyinya. Hati-hati. Disinilah nang jadi masalah. Jadi masalah apa? Masalah orang membaca Quran dengan huruf Latin. Di sini nang jadi masalah, membaca Yasin diunjuki huruf Latin. Kada mau karena sadang sudah untuk membedakan bahasa orang mulai dahulu sampai sekarang mengangana akan itu huruf Arab dengan huruf kita ijaan bahasa Indonesia. Kita ambil contoh sekarang jadi bahasa orang ini kontroversial. Napa? Insya Allah. Yalah. Insya Allah itu kalau kita teliti per kalimat, ya kan? Karena wal kalimatu wal qaulu dalam kalamuna labzun mufidun kastaqim wasmun mafi'alun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qaulu wa kalimatun biha kalamu kad yu'am. Alfiyah belum belajar kita ada ngarannya kalimat, kalim, ya kah? Kilmah, kalam. Iyalah. Kalimat itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah sekarang kalimat insya Allah kalam lah. Hari. Insya Allah artinya jika menghendaki oleh Allah. Kalam lah nang nyata kalim karena 3 suku kata. In harfu syartin tahtaju ilal jawab. Ada jawabnya lah. Ada. Justru insya Allah ini jawaban dari fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Kamu jangan mengatakan besok aku mengerjakan ini, jangan, kecuali engkau kata insya Allah. Nah lalu coba lihat in huruf harfu syartin, sya'a fi'il madhi, iyalah fi'il madhi. Allahu fa'il, iyalah fa'il. Nah sekarang kalau ikam menulis insya Allah itu dengan huruf ijaan bahasa Indonesia kayak apa nih? Ada orang ini alif jar in kemudian a itu short. Coba ijaan bahasa Indonesia short dengan shin itu nang kayak apa?
Kenapa? Ini banyak yang terpengaruh kalimat ini, dan yang kedua membuktikan bahwa ngalih mengana akan huruf Latin dengan huruf Arab. Ada orang menulis insya Allah itu Allah, bujurlah, kada. Kenapa? Itu kita cari ijaan itu short. Ketika kita menulis sembahyang salat itu kita tulis SHALAT, salat kan? Salat, karena huruf short. Sedangkan insya Allah itu shin, iyalah shin. Berarti kalau shin isyi, iyalah isyi. Katakan, orang santri harus membujurakan, karena ini salah terus kayak apa nih? Insya Allahnya pakai ha, salah, itu short. Mengapa? Mirip-mirip insya Allah, tapi tiga kata asal. Berarti insya Allah, kaitan mirip-mirip. Ada kalau jadi satu insya itu bahaya juga. Kenapa? Masdar dari fi'il madhi ansya'a yunsyi'u insya'an, maknanya menerbitkan, menciptakan. Ngalih kan? Ngalih. Maka ya penulis ya rumit. Maka supaya lebih nyaman memaham aja, ditulislah nang agak pas in Allah. In harfu syaratin, sya'a aturan jangan bersambung lo, jangan berait kalau ada kita berait tidak berait. In harfu syaratin, sya'a fi'il madhi anyar Allah, berarti in sya'a Allah. Nggak ngerti orang, lalu kita tulis insya Allah. Ujar orang yang kada mengerti, insya Allah itu salah, maknanya menciptakan. Itu kalau dari fi'il madhi ansya'a yunsyi'u insya'an, kira kada gitu. Kalau pakai itu dahur lagi, kalau in isha Allah, udah orang lagi itu short. Ngalih kada? Inilah ngalihnya membaca Quran dengan pakai huruf Latin. Itu hanya satu contoh aja ya. Nah, sehingga ada kemungkinan banyak ketika orang membaca Yasin dengan huruf Latin, kalau sesuai dengan makharijul huruf atau makhraj huruf kadang-kadang salah, mun salah huruf salah arti, mun salah arti salah pahaman. Bila salah pahaman, salah maksud, sesat. Nah, ini disinilah kita dorong masyarakat supaya jangan sampai buta huruf. Bulik ke rumah juga paling kada melajari Iqra barang, supaya bisa nih di kampung nih bisa membaca Quran jangan huruf Latin. Makanya rajin orang minta tulisan huruf Latin ngalih banget, kayak apa indahkan ini hurufnya. Coba kita lihat orang
sanawiyah, yalah sanawiyah itu kalau sanawiyah, yalah sanawiyah. Lalu orang menulis awalnya tuh ta'is tuh sa'an itu. Nah, tapi ngalih yang tetap sanawiyah, tetap sin sanawiyah. Kalau kita pakai bahasa Arab sanawiyah. Hadis sa'is kada hadis. Lalu sa itu dalam tulisan Indonesia tilawan is hadits. Ana lo orang bahasa awajannya hadit. Alih kalau hadit. Nah itu nang sakata-sakata aja ngalih ya. Kadang mulah ngaran ngalih lagi. Kalau dianwakan dihurufakan ke bahasa Indonesia. Kenapa? Kita ambil huruf nang ngalih. Kalau huruf ngalih. Kalau orang Samsuddin itu karena shin berarti isyi. Berbeda isnya berarti shin. Nah nangari itu ketika huruf zai lawan jim itu kayak membedakan bahasa Indonesia. Zo-nya kayak apa? Ya kalau lah kawan bayangkan deh, mat kawan ngalih kalau ngalih. Nah coba ikam kena cari di Iqra atau di Quran penyesuaian huruf Arab dengan bahasa Indonesia itu berapa kali direvisi, maksudnya diubah, ini diubah kayak lah Nahdlatul Ulama. Coba nih Nahdlatul Ulama, kalau hurufnya nun ha dot ya, kalau dot itu kayak apa bahasa Latin. Kalau di sini ditulis di la jadi dot. Ada orang menulis dot itu di h, kalau di sini di il. Ini ijaan kayak itu jadinya jadi dot. Nahdlatul, kita bahasa aja ulama kayak alif lawan ain ya beda kan. Ini ulama mestinya Nahdlatul Ulama, ain enggak ada ciri ain lah ulama ini ada lah. Bila ulama biasanya itu apa tuh alif sakit. Walahum azabun wallahu sami'un alim. Ini tulisannya alim aja harus sakit teman. Alim itu sakit, artinya bila ain maha mengetahui, bila alim sakit banget. Ngalih kan ngalih nih aja nah. Ini Nahdlatul Ulama karena kita paham hurufnya, biar kada huruf ini nah, tapi orang-orang kada bisa apa bacaan ini. Nah pembacaan itu jujur nah di ila tol. Nah bacaannya halo ngalih. Ada juga orang menulis Nahdlatul Ulama ini timbah D ini itu menggambarkan huruf dat, makanya ngalih kada sama. Nah, itu repotnya. Makanya mau kada mau belajar. Ini nang kita rajin nang insyaallah itu. Kita dijelaskan sudah, jadi dijelaskan, tapi tetap katanya. Cara jelaskan kayak itu kalau tadi. Baka ya apa jar?
mau kada mau sudah dilajari ya, supaya bisa membaca Quran. Jangan lagi membaca Quran pakai huruf Latin, ngalih mempaskan hurufnya sesuai dengan makhrajul huruf. Apabila membaca Fatihah kada sesuai makhraj hurufnya, maka salah huruf, salah arti. Nah ya, mensalah baris saja kurang lebih ya, mensalah huruf berbahaya deh. Orang baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa-apa itu kira jadi masalah, kecuali salah baris nang menjaderakan makna. Apa? Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Nah itu salah. Tapi kalau huruf nang salah itu fatal. Maka ya Pak, belajar Fatihah, cari guru. Ya, aku kadang kau sempat melajari, cari jabulik, belajar Fatihah, belajar makhraj huruf. Guru ulun dak bujurakan Fatihah, sidin ahlinya apa belajar. Dulu kita ada gurunya, ini ada lagi dulu guru tajwid nang bujur nang ahli qori tuh. Jadi wajtahid fil farqi bainad dhadi waz-zai bi qira'atika bis shalah. Bersungguh-sungguhlah engkau membedakan antara huruf dhad dengan za dalam bacaan Fatihahmu dalam sembahyang. Hati-hati jangan sampai menjadi huruf za. Nya ada orang siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi za. Ada orang dhad kalau ini jadi za bermasalah. Hati-hati. Kalau masalah fasih itu berbeda. Ingatlah, ada orang hurufnya pas tapi kada fasih. Orang menyambat pak, bujur aja, tapi kada fasih. Nang fasih itu pak, pakai mahmus, fa. Jazaohum itu tuh kada pakai mah, kada nyaman didengar. Kenapa? Kada fasih ngarannya. Tapi salah lah, kada salah hurufnya, nyambat hurufnya pas saja, cuma kada fasih. Tuh dalam hadis huruf dhad ini huruf nang paling ngalih dibaca sekalipun orang Arab. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah manusia nang paling fasih dalam mengucapkan huruf dhad. Nang lainnya kada pas bujur, kada fasih bujur. Nang kedua, nang penting huruf itu terbeda antara huruf sin dengan huruf shin, antara huruf ta dengan to, antara dal dengan dhad. Ya kada terbeda. Selebihnya masalah fasih orang ilat kada sama ya, kada sama, sehingga ada nang hurufnya kana tapi kada nyaman didengar kana aja. Kenapa inya kada fasih? Kada jadi masalah. Yang penting jangan salah hurufnya. Waqul amin, dan baca olehmu
amin setelah selesai membaca Fatihah. Ini harus sebenarnya panjang. Ada Fatihah itu ada syarat sah dalam membaca Fatihah. Kita ada semalam lah sudah dalam Kasyifatus saja itu sudah dijelaskan. Habis waqul amina wala tasilhu biqaulika waladhdallin ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa iqra'il Fatihata bitasdidatiha wajtahid fil farqi baina ad-dadi wa za'i fi qira'atika bi sholati wa qul amina wa la tasrihu bi qawli wal-dallin. Hati dulu.